हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने आज आम देखा तो आगु प्रथम वीडियो मु कहीदे सिलेक्शन क्वेश्चन इथिक्स एंड भैल्यूर मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी। जो मैंने भी देखिन से मैंने प्लेलिस्ट रे जाइए देखिपार पिला जो सुपर सिलेक्शन तुमको दी जाता से तुम एग्जाम आसीज पे सबू यूनिवर्सिटी आप्लिकेबल समस्त ये वीडियो देखिपार निहती पे से तुम क्वेश्चन आसो आउ रहा तार जो क्वेश्चन दिखाई से सबूर आंसर्स बर्तमान आम बुझा मु बर्तमान तुम क्वेश्चन विथ आंसर बोथ इंग्लीश आउ ओडिया लिखा जाइए तो ताकू भल भाव में मुझे पढ़ी तुमको कनसेप्ट क्लीयर करदेवी बास तुम वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यटन देखूँ पे गोटे कथा तुमने जो कनसेप्ट क्लीयर रोच ताल तुमको माने 2-3 थर पढ़िया भी दरकार नहीं बास बुझिल एग्जाम पूर्व जस्ट ओभरलुक करके जीव बास से तुम कम शेष कारण पिला माने तुम कोर पेपर 3टा अच्छी ताकू भी टाइम दब माइनर पेपर अच्छी एमडीसी पेपर अच्छी तो से सब टाइम दब भी तुम्हें तो से कहूँ पिला माने जी कनसेप्ट तुमको बुझा जाऊँगी तुम से ही बुझ बास वीडियो को देख आ चैनल रे अपडेट होगी रुह चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पिला माने तो देख पिला माने बर्तमान आज ये वीडियो आम 2 मार्क देखा देन आम लंग क्वेश्चन अलग गोटे वीडियो मु करी तो पिला देखा नीतिशास्त्र माने कौन व्हाट इज एथिक्स है पे देख बढ़िया नीति हूँ ठीक और भूल कार्य को चिन्हट कर विद्या ताल पे कौन हो माने इथिक्स माने नीतिशास्त्र हूँ कौन ना ठीक आ भूल को चिन्हट करए माने चिन्हट कर गोटे कला तुमर तुम देख पे तुम गोटे कम कर तो से कमटा ठीक कि भूल तुमने से निष्पत्ति नहीं पार्छ ना तो सेटा जो कला तुम अच्छी भाविया निष्पत्ति से तुम हूँ नीतिशास्त्र यहाँ या मानव को भल आचरण दायित्वबोध और नीतिमूलक जीवन जापन प्रेरणा दे था माने भल आचरण कौटू कौ व्यवहार कर दरकार धन तुम बर्तमान अच्छ तुम मैंने तुम सांग मान पाखे जमी माने व्यवहार कर टीचर पाखे सेमती व्यवहार करनी जहाँ सांग मान पाखे तुम जमी अलग टाइप रीचर आगे शांत सरल टी से स्वभाव रमें कारण से जन टीचर तो क्या सहित केमी कौन व्यवहार कराए तो तुम से ठीक भूल कौटा जापर तो सहीटा आमर कौन से जो तुम जो विद्या अच्छे कौन नीतिशास्त्र बोली कहवा इथिक्स बोली कहवा पिला इंग्लीश रे इथिक्स इज द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट पिला जहाँ लिखा है ओडिया रे जस्ट ट्रांसलेशन होती इंग्लीश को तुम यहाँ निज मनर भी लिखिपार इट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर बाय प्रमोटिंग मोरल वैल्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन लिविंग इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ है कि पे तुम दायित्व भल आचरण दायित्वबोध नीतिमूलक जीवन जापन प्रेरणा दे था देन पे मानव मूल्यबोध माने ह्यूमन वैल्यूज कौन है पे व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज देख देखा मानव मूल्य माने मानव जीवन को महान करुवा गुण जेपरी सत्य सहनशीलता करुणा सतता और न्याय माने से कौन कहला देख माने गोटे मनीषर है पे मूल्य केत बढ़ सी भल हम माने जो गोटे लोक सत कहूब आ गए मिछ लोक कहूब माने तुम कौटा पसंद आस सत कहूब माने सरल स्वभाव अच्छी भल लगे तो सेमती कही जो जो जिनसा दरकार मानव जीवन को महान करने तो से तो जिनस बोले आम कौन कह मानव मूल्यबोध देखो दिन सत्य सहनशीलता करुणा सत्यता न्याय यह समाज में समन्वय रखी थाए देख पे इंग्लीश दे पे इंग्लीश देखिए तुम जापर ट्रुथ टॉलरेंस कंपैशन ऑनेस्टी एंड जस्टिस व्हिच मेक्स ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल एंड हेल्प मेंटेन हार्मोनी इन सोसाइटी देन देखा 3 नंबर सहनशीलतार अर्थ कौन व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस देख पे देखा सहनशीलता अर्थ होची अन्य मानक मत धर्म और संस्कृति को सम्मान करी ग्रहण करवा यह समाज शांति और एकता को बढ़ाए
ପିଲାମାନେ ସହନଶୀଳତା, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ସମାଜ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକତାକୁ ଆମର ବଢ଼େଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଟଲରାନ୍ସ ମିନ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ differences in opinions, religion and culture which helps in maintaining peace and unity in society. ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଅହିଂସା ନୀତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ଯାଉଛି, ଇଂଲିଶ ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଯିବ, ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଛି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝ, ଇଂଲିଶ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ହେଉଛି କାହାକୁ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ହାନି ନକରି ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମେ ପିଲା ଜାଣିଥିବ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଶାରୀରିକ କି ମାନସିକ ହାନିକାର ନକରି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସେଇ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପିଲା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି, ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ନା କି ତୁମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ଟୋଟାଲି ହେବନି, ଟୋଟାଲ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ ଆଉ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ ଭଲରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝ ନା, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ ଯାହା ବି ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଫଳର ଆଶା ଯେମିତି କରିବନି, ସେଇ କାମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଇଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ ଫଳ ଆଶା ବିନା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାବାନ, ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ 8 ପାଥ୍ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି, ଯାହା ସଠିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଚିନ୍ତା, କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବିକା, ପ୍ରୟାସ, ସ୍ମୃତି ଓ ସମାଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏ 8ଟା ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଇଂଲିଶ ଦେଖ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ଥଟ୍, ସ୍ପିଚ୍, ଆକ୍ସନ୍, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଏଫର୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। 8 ପାଥ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ତ୍ରିରତ୍ନ? ଯାଉ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମର 3 ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସଠିକ ଆସ୍ଥା, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ, ସଠିକ ଆଚରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏହା ନୀତିମୟ ଜୀବନର ଆଧାର। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଇଜିଲି ତ ମନେ ରଖିପାରିବ KFC, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ, ଏଫରେ ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ତାପରେ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 2ଟି ମୂଲ୍ୟ ଲେଖ। ଦେହ ଦେଖିବା ନା ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମତା। କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମତା। ଏହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି are 2 important values of the Indian Constitution, ensuring freedom and equal rights for all citizens। ପିଲା ଯେତିକି ବୁଝା ହେଉଛି ବାସ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ମାନ ନିହାତି ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ସୁନାଗରିକତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍? ସୁନାଗରିକତା ମାନେ ଆଇନ ମାନିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏତିକି ବୁଝାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଇନକୁ ମାନିବା, ମାନେ ଭଲ ନାଗରିକତା ମାନେ କ'ଣ? ଆଇନ ମାନିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏହା ଦେଶର ସାର୍ବିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ ତ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଯେହେତୁ
ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଭଏସ୍ ବି ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନଥିବ, ତଥାପି ତୁମମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଟିକେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ଦେଖ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ସେବା କ'ଣ, ମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜିମ୍ କ'ଣ। ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତୁମ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ସେମାନେ ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ। ଦେଖ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ସେବା ମାନେ ଲାଭ ଆଶା ବିନା ସମାଜ ସେବା କରିବା। ମାନେ ତୁମେ କିଛି ଲାଭର ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିନଥିବ, ନିଜ ମନରୁ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଖେଳ ଫେଳ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ କିଛି ସେବା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ଏହା ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସାମାଜିକ ଏକତା ବଢ଼ାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି କ'ଣ, ୱାର୍କ ଇଥିକ୍ସ କ'ଣ। କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ହେଉଛି କାମକୁ ସତତା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସହ କରିବା। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁଶଳତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଦେଖିନେବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ନୀତି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଇଥିକ୍ସ। ବୃତ୍ତିଗତ ନୀତି ମାନେ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ସତତା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନୀତିମୟ ଆଚରଣ ରଖିବା। ଏହା ବୃତ୍ତିର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ନା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ସମାନ ଶିକ୍ଷା ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସମାଜର ଉନ୍ନତିମୂଳ ଆଧାର, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଶୁଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କାମ କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିଥିବ, ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ମିନ୍ସ ଏନଗେଜିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ୱାର୍କ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମକୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲ, ପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ନକରି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ହୁଇଚ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ସ ଦେୟାର ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ବାଧା ଦେଉଛି କେଉଁଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ରହୁଛି। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ଯାତନା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଲ୍ଡର ଆବ୍ୟୁଜ୍। ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ଯାତନା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା। ଏହା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଫିଜିକାଲ ଇମୋସନାଲ ଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିସଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ୍। ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ଯାତନା। ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ନ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, PWD ଫର୍ମୁଲା। ମାନେ PWD ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଢ଼ୁଛି ତୁମର, ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର କ'ଣ, ନା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ବି ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ନାରୀ ନୁହଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କହିବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ ପାଉଛେ ଆମେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କି ମୂଲ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ ପଚାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହଁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମାନବ ମୂଲ୍ୟ ଓ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ AI ନୀତି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ AI ଇଥିକ୍ସ। ପିଲାମାନେ AI ନୀତି ମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର, ନ୍ୟାୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ।
AI ethics refers to ensuring fairness, safety, and responsible use of artificial intelligence for the benefit of society. तो पिलाने एतिकी थिला तुमମାନଙ୍କର क्वेश्चन विथ आंसर 2 मार्कर। तो नेक्स्ट वीडियो तुमମାନଙ୍କୁ लॉन्ग क्वेश्चन आसी भारी टिके तो देह खराब टिके रही जाउची तो वॉइस भी क्लियर माने रहूनी आउ रहा पिला जी जहाँ हो मैंने लेखिकी पढ़ आ पीडीएफटा को मुझे टेलीग्राम रे सेंड करदेवी जदि भी सेंड न कर टाइम तुमने कमेंट करदेवे मुझे सेंड करदेवी कारण व्यस्त भितर मन रहूनी ना केतले को नोट्स टिके प्रोवाइड करा जीवो कारण एते भी तुम सेमिस्टर रोचे तुम ऊपर बैच पिला तुम तल बैच पिलांकर तो समस्त नोट्स देला बसिकी टिके प्रोब्लेम हो जाऊँगी तो से अनुसार तुमने कमेंट करदेव मुझे देदेवी आउ रहा आम चैनल सह अपडेट ही रुहतु सब्सक्राइब करूँ फ्रेंड मान पाखक निहाती शेयर करूँ है पे